सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. My dear students, this video is for 10th standard of semi-English medium students. Subject Science and Technology Part 1, Lesson number 8, Metallurgy. This is second video out of 5 videos of this lesson. Dear students, in this video, we are going to learn chemical properties of non-metals, then ionic compounds and properties of ionic compounds. In last of this video, we will learn general properties of ionic compounds. Let us see chemical properties of non-metals. Non-metals are a collection of elements having similarity in physical and chemical properties. Having less similarity. Non-metals are a collection of elements having less similarity in physical and chemical properties. अधातू, non-metals म्हणजे अधातू हा असा एक ग्रुप आहे एलिमेंट्सचा, किंवा अधातू म्हणजे भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांमध्ये साधर्म किंवा समानता कमी असलेल्या मूलद्रव्यांचा गट म्हणजे नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हॅव्हिंग लेस सिमिलॅरिटी इन फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स as they form negatively charged ions by accepting electrons. आता आपण शिकलो की नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करतात, मेटल डोनेट करतात, तर जे नॉन मेटल्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन घेतात आणि इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे नॉन मेटल्स वर निगेटिव्ह चार्ज निर्माण होतो. दॅट्स वाय नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स. Some examples of chemical reactions of non-metals are as follows. First, reaction of non-metals with oxygen. ऑक्सिजन बरोबर नॉन मेटल ची रिएक्शन झाल्याने काय करतात? जनरली नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म ऍसिडिक ऑक्साइड्स. सामान्यपणे काय होतं, नॉन मेटलची ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन होऊन ऍसिडिक ऑक्साइड्स तयार होतात. Generally, non-metals combine with oxygen to form acidic oxides. In some cases, neutral oxides are formed. For example, carbon plus oxygen, complete combustion occurs here. पूर्णपणे इथं पूर्ण ज्वलन होतं कार्बनचं. ते कार्बन आणि ऑक्सिजनची रिएक्शन होते, रिएक्ट्स होतात कार्बनचं ज्वलन होऊन आणि कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो CO2. तो ऍसिडिक आहे. कार्बन प्लस O2 complete combustion occurs here, gives CO2 carbon dioxide. Then in second reaction, carbon plus oxygen 2C plus O2. Here partial combustion is occurs in this reaction. Here carbon monoxide is formed. 2CO, carbon monoxide. CO म्हणजे carbon monoxide. So here 2C plus O2 gives 2CO. And carbon monoxide is neutral oxide. Then sulfur plus O2, oxygen, sulfur plus oxygen gives SO2. SO2 is acidic, sulfur dioxide. Then second reaction of non-metals with water. Reaction of non-metals with water. पाण्याबरोबर नॉन मेटलची अभिक्रिया होऊन काय घडतं बघूया. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर. शक्यतोवर किंवा सामान्यपणे नॉन मेटल्स पाण्याबरोबर रिॲक्ट होत नाहीत.
Generally, non-metals do not react with water except the halogens. Except the halogens चे काही halogens सुद्धा नॉन मेटल आहेत पण यांचा अपवाद आहे. फॉर एक्झाम्पल, क्लोरीन ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन. क्लोरीनची पाण्याबरोबर रिएक्शन होते आणि हायड्रोक्लोरस ऍसिड तयार होतो. HOCl, the pronouns of HOCl is हायड्रोक्लोरस ऍसिड. हायड्रोक्लोरस ऍसिडची ही संज्ञा आहे HOCl. लक्षात घ्या. सो रिएक्शन इज क्लोरीन प्लस वॉटर गिव्स हायड्रोक्लोरस ऍसिड प्लस HCl, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. Next reaction is reaction of dilute acids with non-metals. अधातूंची विरल आम्लाबरोबर होणारी अभिक्रिया. Reaction of dilute acids with non-metals. Generally, non-metals do not react with dilute acid. सामान्यतः अधातू विरल आम्लांबरोबर कुठलीही अभिक्रिया करत नाही. Generally, non-metals do not react with dilute acids. Halogens are exception to this. याला हॅलोजन मात्र अपवाद आहेत. फॉर एक्झाम्पल, क्लोरीन reacts with dilute hydrobromic acid by Pauling reactions. Chlorine plus hydrobromic acid, HBr, hydrobromic acid. क्लोरीन आणि हायड्रोब्रोमिक ऍसिड यांची रिएक्शन होते आणि हायड्रोक्लोरिक ऍसिड तयार होतं आणि ब्रोमीन पण फॉर्म होतो. लक्षात घ्या या उदाहरणामध्ये aqueous bromine. So Cl2 plus 2HBr gives HCl plus Br2. Then next reaction is reaction of non-metals with hydrogen. अधातूंची हायड्रोजन बरोबर होणारी अभिक्रिया. Non-metals react with hydrogen under certain conditions such as proper temperature, pressure, use of catalyst, etc. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये नॉन मेटल्स हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होतात. जर योग्य असा दाब असेल, कॅटलिस्ट असेल, टेम्परेचर असेल तर रिॲक्शन होते. फॉर एक्झाम्पल, सल्फर प्लस हायड्रोजन गिव्स H2S, हायड्रोजन सल्फाइड तयार होतो. इन सेकंड रिॲक्शन, नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन गिव्स ammonia. Now use your brain power. In the reaction between chlorine and HBr, a transformation of HBr into Br2 takes place. Can this transformation be called oxidation? ही जी रिएक्शन होते क्लोरीन आणि HBr मध्ये, याच्यामध्ये HBr च ट्रान्सफॉर्मेशन Br2 मध्ये होते. बघा हे रिएक्शन आपण शिकलो याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. बघा क्लोरीन आणि HBr ची जी रिएक्शन आहे याच्यामध्ये HBr च ट्रान्सफॉर्मेशन Br2 मध्ये होते. कॅन दिस ट्रान्सफॉर्मेशन बी कॉल्ड ऑक्सिडेशन? या रिएक्शनला ऑक्सिडेशन म्हणणार का? Which is the oxidant that brings about this oxidation? The answer of this question is the conversion of HBr to Br2 is an oxidation process. In the above reaction, Cl2 means chlorine is the oxidant. Let us see what is ionic compounds. The compounds formed from two units, namely cations and anions, are called ionic compounds. Cations धन आयन, anions ऋण आयन, या दोन घटकांपासून तयार झालेली जी संयुग आहेत, म्हणजे कटायन आणि अनायन या दोन युनिट्स पासून तयार झालेली जी कंपाऊंड्स आहेत त्यांना म्हणायचं
ionic compounds. The compounds formed from two units, namely cations and anions, are called ionic compounds. The cations and anions being oppositely charged. तर आपल्याला माहिती आहे कटायन आणि अनायन्स हे एकमेकांच्या विरुद्ध प्रभार त्यांच्यावर आहे. विरुद्ध प्रभार त्यांच्यावर आहे. देयर इज अन इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम आणि म्हणून एक धन आयन आणि एक ऋण आयन अशा प्रकारे दोघांवर विरुद्ध चार्ज असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा असतो. यू नो दॅट दिस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन कटायन अँड अनायन इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड. आणि यांच्यामधलं जे आकर्षणाचं बल आहे त्यालाच आपण आयोनिक बॉन्ड असं म्हणतोय आपल्याला माहिती आहे. यू नो दॅट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन cation and anion is called as the ionic bond. The number of cations and anions in a compound and the magnitude of the electric charge on them is such that the positive and negative charge balance to each other. As a result, an ionic compound is electrically neutral. Ionic compound मधील जे कटायन्स आणि अनायन्स आहेत त्यांची संख्या आणि त्यांच्यावरचा प्रभाव याच्यामुळे तो जो आयोनिक कंपाऊंड असतो तो न्यूट्रल होतो. आयोनिक कंपाऊंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. कसं आहे स्फटिक स्वरूप आहे. आयोनिक कंपाऊंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. द सरफेस ऑफ all the particles of a crystalline substance have a definite shapes and are smooth and shiny. स्फटिकरूप पदार्थांच्या सर्व कणांचं विशिष्ट कणांचे जे पृष्ठभाग आहेत सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सबस्टन्स हॅव ए डेफिनेट शेप. विशिष्ट आकाराचे गुळगुळीत आणि चकचकीत असतात. आर स्मूथ अँड शायनी. द रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स in the solid ionic compounds is responsible for their crystalline nature. त्यांचा जो ठराविक आयनांची जी मांडणी अरेंजमेंट आहे आयनांची ती कशामुळे आहे त्याच्या क्रिस्टलाइन नेचरमुळे आहे. द अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इज डिफरंट इन डिफरंट आयोनिक कंपाऊंड्स. ऑब्विसली विविध वेगवेगळ्या आयोनिक कंपाऊंड्स मधले जे आयन्स आहेत त्यांची अरेंजमेंट ही वेगवेगळे आहे. अँड देअरफॉर द शेप्स ऑफ देअर क्रिस्टल्स आर डिफरंट. द मेन फॅक्टर दॅट डिटरमाइन द जनरल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन ए क्रिस्टल इज द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्जड आयन्स अँड रिपल्शन फोर्स बिटवीन सिमिलरली चार्जड आयन्स. आता the main factor जनरल अरेंजमेंट आयन्सची जी रचना आहे किंवा जनरल रचना आहे अरेंजमेंट आहे ती कशावर अवलंबून आहे की कटायन्स आणि अनायन्स यांच्यामधलं अट्रॅक्शन फोर्स किंवा जे सजातीय आयन्स आहेत पॉझिटिव्ह त्यांच्यामधलं रिपल्शन किती आहे त्याच्यावर आयन्सची अरेंजमेंट अवलंबून आहे. बिकॉज ऑफ दिस जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हॅज निगेटिव्ह आयन्स अरेंज्ड अराउंड ए पॉझिटिव्ह आयन अँड पॉझिटिव्ह आयन्स अरेंज्ड अराउंड ए निगेटिव्ह आयन्स. म्हणजे बघा त्यांची जी रचना आहे आयन्सची पॉझिटिव्ह आयनच्या सभोवताली निगेटिव्ह आयन्स असतात अट्रॅक्शन ऑफ फोर्स मुळे आणि निगेटिव्ह आयनच्या भोवती पॉझिटिव्ह आयनची रचना असते अट्रॅक्शन फोर्स. टू ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सर्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज. म्हणजे दोन घटक महत्वाचे आहेत बघा. स्फटिकची संरचना स्फटिकीय संरचनेसाठी हे दोन फॅक्टर महत्वाचे आहेत. काय साइज ऑफ the positively and negatively charged ions. धन प्रभारित आणि ऋण प्रभारित आयनांचं आकारमान किती आहे. अँड सेकंड फॅक्टर इज मॅग्निट्यूड
ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द आयन्स. आणि आयनांवरील विद्युत प्रभाराचा परिमाण किती, विद्युत प्रभाराचे परिमाण किती आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन्स. द इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन in the neighboring ions with opposite charges is very strong. आता या आयोनिक कंपाऊंड्स मध्ये जे विजातीय प्रभार आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्स यांच्यामधलं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते खूप प्रबळ आहे. दॅट इज वाय द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स आर हाय. आणि म्हणून आयोनिक कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे द्रवणांक हा उच्च असतो. ऑल्सो द आयोनिक कंपाऊंड्स आर हार्ड अँड ब्रिटल. आणि त्याचप्रमाणे जे आयनिक संयुग आहेत किंवा आयोनिक कंपाऊंड्स आहेत ते कठीण असतात आणि ठिसूळ असतात, ब्रिटल असतात. लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स. लुक ॲट दिस फिगर्स. दिस टू figures are of two activities for check the properties of ionic compound. This first figure is to heat salt samples or to heat ionic compounds. Here is a spatula burner, and this is second figure to check conductivity of salt solutions. These are graphite rods, beaker, lamp, press key, and this is salt solution. And this figure is for to check conductivity of salt solution. So we have to do these two activities for verify the properties of ionic compounds. So apparatus for these activities are metal spatula. This is metal spatula in this figure. Burner, this is burner. Carbon electrodes, these are two carbon electrodes in this second activity. Beaker, this is beaker. Cells, here are cells. Lamp, this is lamp. Press key, electric wire, this is electric wire, etc. And chemicals are samples of sodium chloride, potassium iodide, and barium chloride water. These are the chemicals for these activities. Now let us see procedure of activities. Observe the above samples. Means sodium chloride, potassium iodide, and barium chloride are the samples for these activities. Place sample of one of the above salts on the spatula and heat it on the flame of the burner. आता हे जे तीन सॅम्पल आहेत हे प्रत्येक सॅम्पल या स्पॅटुलावर घ्यायचं आहे आणि त्याला उष्णता द्यायची या बर्नरच्या सहाय्याने. रिपीट द प्रोसिजर युजिंग द अदर सॉल्ट्स. आता ही जी पहिली ऍक्टिव्हिटी, व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटी? At room temperature, sodium chloride, potassium iodide, and barium chloride salts are solids. When these salts are heated, they do not melt easily. It means they have high melting point. याच्यावरून ते मेल्ट लवकर होत नाही उष्णता दिल्यावर सुद्धा, म्हणजे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट हाय आहे. Therefore, these salts are ionic compounds. It means that ionic compounds have high melting point. Now see toward this second activity. As shown in figure, assemble the electrolyte cells. Electrolyte cells assemble करायचा आहे. Assemble an electrolytic cell by using beaker and connecting the carbon electrodes to positive and negative terminal of the cells. या सेलच्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनलला हे दोन इलेक्ट्रोड्स हे जोडायचे आहेत वायरच्या साहाय्याने. डीप द इलेक्ट्रोड्स इन द सोल्युशन ऑफ एनी वन ऑफ द सॉल्ट्स. काय करायचं, हे तीन सॅम्पल घेतलेले आहेत आपण, सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम आयोडाईड आणि बेरियम क्लोराईड. या तिघांपैकी एकाचं सोल्युशन या बीकर मध्ये घ्यायचं आहे. डू यू सी द लॅम्प ग्लोइंग? Check this with all the other salts as well.
जे काय निरीक्षण करायचं आहे, हा जो लॅम्प आहे तो ग्लो होतो किंवा नाही, किंवा तो पेटतो किंवा नाही, हे आपल्याला बघायचं आहे. व्हॉट विल यू सी? द बल्ब ग्लोज. ऑब्वियसली द बल्ब ग्लोज. The intensity of glow depends upon the various factors such as the connection of the solution and battery voltage. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी या आयोनिक सोल्युशन्स मध्ये इलेक्ट्रिसिटीची कंडक्टिव्हिटी याच्यामध्ये असते आयोनिक कंपाऊंड्स मध्ये, असं याच्यावरून या ऍक्टिव्हिटी वरून सिद्ध होतं. लेट अस सी General properties of ionic compounds. आयोनिक संयुगांचे सामान्य गुणधर्म. General properties of ionic compounds. Number one property is the attractive force between the positively and negatively charged ions is strong. Therefore, the ionic compounds exist in solid state and are hard. आयनिक कंपाऊंड्स जे असतात यांच्यामधील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन यांच्यामधील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे स्ट्रॉंग असतं आणि म्हणून ते सॉलिड स्टेट मध्ये असतात आणि ते कठीण असतात. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाऊंड इज द आयोनिक कंपाऊंड्स आर ब्रिटल and can be broken into pieces by applying pressure. आयोनिक संयुग ही ब्रिटल असतात म्हणजे ठिसूळ असतात आणि म्हणून त्यांच्यावर दाब प्रयुक्त केल्यास त्यांचे तुकडे करता येतात. थर्ड प्रॉपर्टी इज द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज हाय इन आयोनिक कंपाऊंड्स and large energy is required to overcome it. Therefore, the melting and boiling points of ionic compounds are high. Ionic compounds मधील इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हे स्ट्रॉंग असल्यामुळे हे आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये एनर्जीची आवश्यकता असते. म्हणून आयोनिक कंपाऊंडचे मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट हे हाय असतात म्हणजे जास्त असतात. फोर्थ प्रॉपर्टी इज आयोनिक कंपाऊंड्स आर वॉटर सोल्युबल. आयोनिक कंपाऊंड किंवा आयोनिक कंपाऊंड्स आयोनिक संयुगे पाण्यात द्रावणीय असतात. याचं कारण म्हणजे दिस इज बिकॉज द वॉटर मॉलिक्युल्स orient in a particular manner around the ions separated by dissociation process. आता आयोनिक कंपाऊंड्स वॉटर सोल्युबल असण्याचं कारण म्हणजे आयोनिक कंपाऊंड्स हे पाण्यात टाकल्यानंतर डिसोसिएशन प्रोसेस चालू होते. डिसोसिएशन प्रोसेस मध्ये पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन्स हे वेगवेगळे होतात. हे आयन्स वेगवेगळे झाल्यानंतर पॉझिटिव्ह आयन्स किंवा निगेटिव्ह आयन्स यांच्या भोवती पाण्याचे मॉलिक्यूल रचले जातात. दिस इज बिकॉज द वॉटर मॉलिक्युल्स ओरिएंट इन ए पर्टिक्युलर मॅनर around the ions separated by dissociation process. As a result of this, new force of attraction is established between the ions and the surrounding water molecule, replacing the original intermolecular attraction. तर याच्यामुळे काय होतं बघा, या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्सच्या भोवती पाण्याचे रेणू रचले गेल्यामुळे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स मध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं ते नष्ट होतं आणि त्याच्या ऐवजी पाण्याचे रेणू आणि आयन्स यांच्यामध्ये एक नवीन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन निर्माण होतं. द ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स आर फॉर्म. आणि या पाण्याचे मॉलिक्यूल आणि आयन्स यांच्यामधील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे आयोनिक कंपाऊंड्सचं सोल्युशन हे तयार होतं. आयोनिक कंपाऊंड्स आर हाऊएव्हर insoluble in solvents like kerosene and petrol.
आता आयोनिक कंपाऊंड पाण्यात जरी डिसोसिएट होत असेल किंवा सोल्युबल असेल पाण्यामध्ये, तरी सुद्धा ते पण पाण्यात ते सोल्युबल आहे, पण केरोसिन आणि पेट्रोल मध्ये ते सोल्युबल नाही का? दिस इज बिकॉज अनलाइक वॉटर a new attractive force cannot be established in this solvent. म्हणजे कारण पाण्यात होतं त्याप्रमाणे केरोसिन आणि पेट्रोल मध्ये नवे आकर्षणाचं बल, नव हे इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन हे निर्माण होत नाही, प्रस्थापित होत नाही. Fifth property or fifth general property of ionic compound is the ionic compounds cannot conduct electricity when in solid state. Ionic compound ज्या वेळेस स्थायू स्थितीत असते किंवा सॉलिड स्टेट मध्ये असते त्यावेळेस विजेचं वहन करू शकत नाही. The ionic compounds cannot conduct electricity when in solid state. In this state, the ions cannot leave their place. However, in fused or molten state, they can conduct electricity. As in this state, the ions are mobile. ज्या वेळेस आयनिक कंपाऊंड स्थायू स्थितीत असतं किंवा सॉलिड स्टेट मध्ये असतं त्यावेळेस आयन्स, ते पॉझिटिव्ह आयन असतील किंवा निगेटिव्ह आयन असतील, ते आपली जागा सोडू शकत नाही. परंतु ज्या वेळेस आयनिक कंपाऊंड वितळलेल्या स्थितीत असतं, जे however in the fused or molten state they can conduct electricity. परंतु वितळलेल्या स्थितीत असताना आयनिक संयुगे वितळलेल्या स्थितीत असताना त्यातील आयन हे जागा सोडू शकतात, ते मोबाईल असतात आणि म्हणून ते विद्युत वहन करू शकतात. The aqueous solution of ionic compounds conduct electricity as they contain the dissociated ions. The aqueous जलीय द्रावण जे असतं, आयनिक संयुगांचं जलीय द्रावणामध्ये आयनिक संयुगाचे विचरण झालेले आयन्स असतात. ऑन पासिंग करंट थ्रू द सोल्युशन, द आयन मूव्ह टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. ज्या वेळेस करंट पास होतं या सोल्युशन मधून, ऍक्वियस सोल्युशन मधून ज्या वेळेस करंट पास होतं त्यावेळेस जे आयन्स असतात, मग पॉझिटिव्ह आयन्स हे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे मूव्ह होतात आणि जे निगेटिव्ह आयन्स असतात ते पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे मूव्ह होतात. ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी in fused and dissociated state, the ionic compounds are called electrolytes. जलीय द्रावणाच्या due to the electrical conductivity in fused and dissolved state, the ionic compounds are called electrolytes. वितळलेल्या किंवा जलीय द्रावणाच्या स्थितीतील विद्युत वाहकतेमुळे आयनिक संयुगांना विद्युत अपघटनी पदार्थ असं म्हणतात. नाउ लुक ॲट दिस चार्ट. इन दिस चार्ट सम melting and boiling points are shown of some ionic compounds. Here is water is non-ionic, so its boiling point is 100. Zinc chloride is ionic compound, melting point 290 degrees Celsius and boiling point 732 degrees Celsius. Magnesium chloride is ionic, 714 degrees Celsius is the melting point of magnesium chloride and 1412 degrees Celsius is boiling point. Then sodium chloride is ionic, 801 degrees Celsius is the melting point and 1465 degrees Celsius is boiling point of sodium chloride. Then sodium bromide
Melting point is 747, boiling point 1390. Potassium chloride ionic melting point is 772, boiling point is 1407. And magnesium oxide melting point is 2852 degrees Celsius, and boiling point is 3600 degrees Celsius. Dear students, this is enough for this video. Remaining part of the lesson we will learn in our next video. Thank you.